9월 연준으로부터 또 다른 0.75bp 인상으로 1년 만에 이자율이 약 16배 인상되었었죠. 게다가 최근 FTX와 알라메다 위기가 더해져 크립토 시장의 역풍이 계속 거세졌습니다. 하지만 최근 발표된 10월 CPI는 7.7%로 예상보다 약간 낮았고, 이에 따라 뉴욕 증시는 약 5%에서 7% 상승했습니다. 전문가들은 FTX 알라메다 위기가 없었다면 암호화폐 시장의 약 50% 상승장 불런을 기대할 수도 있었다고 하는데요. 하지만 지금은 먼저 FTX 사태 이전으로 크립토 시장이 회복되기를 바라야겠습니다. 오늘은 돈나무 누나로 유명한 ARK-Invest의 캐티 위든 팀이 지난 월간 분석으로 공유한 흥미로운 인사이트들을 공유하려고 하는데요. FTX 사태가 없었다면 일어났을 현재 시장의 흐름을 제대로 짚었으며 앞으로의 시장 전망에 대해 이야기하고 있기에 여러분께 공유하려고 합니다. 그럼 본격적으로 오늘 영상 시작하기 전 여러분, 앞으로 더 많은 소식 전할 테니 좋아요, 구독으로 크립토, NFT, 그리고 메타버스에 대한 놓치기 아쉬운 소식들 크립토 누나와 함께 하세요. 캐티 우 팀의 지난 월간 분석 내용은 이번 10월 CPI 발표 및 FTX 사태 이전에 공유되었었지만 전체적인 시장 내 주요 분석 포인트들이 있기에 살펴볼 필요가 있습니다. 그리고 이번 영상에서는 세 가지 가장 큰 포인트들을 짚어보려고 합니다. 미국 통화 공급에 굉장히 흥미로운 일이 있었던 점과 더불어 역사적으로 지금 시장의 모습과 아주 유사한 시기를 이미 겪었기 때문에 현재 시장에 어떻게 대응해야 할지 어느 정도 예상할 수 있는데요. 그리고 길고 긴 크립토 시장의 패턴이 끝나고 아주 큰 움직임이 일어날 것으로 예상하고 있습니다. 돈나무 누나가 예상하는 시장의 흐름에 대해 들을 수 있으니 끝까지 영상 시청해 주시길 바랍니다. 우선 우리가 엄청난 금융 혼란에 빠졌던 이유는 2020년에 달러 인세가 막무가내로 일어났기 때문인데요. 하지만 지금 M2, 즉 광의 통화의 유동성 공급에 아주 흥미로운 일이 벌어지고 있다고 합니다. 그럼 바로 캐피의 영상 보시겠습니다. So money now, M2 growth peaked at 27% in mid-2020. And as of September, was down to 2.6%. It looks like October could be below 2%, maybe 1.5%. And effectively, money is falling. Money, if you look sequentially, is falling. Now, the only time we've had a sustained decline in money on a year-over-year basis, again, we're not negative year-over-year yet, but that's where we're heading, was during the Great Depression. And hold that thought because I'm going to describe why we're not in the environment that the Fed thinks we are, which is the 70s. We have never seen this. Many people equate what happened during Volcker's years as similar. Volcker was really trying to throttle inflation and raised interest rates from roughly 10% to roughly 20%. That's a twofold increase. With this week's action from the Fed, another 75 basis points, the Fed has taken interest rates up 16-fold in less than a year. Never been done before. And I think we're going to see the fallout during the next year. 여기서 중요한 부분은 미국 연준이 통화 공급을 연간 27% 확대하는 것을 긍정적으로 생각했다는 것인데요. 그리고 지금까지 우리가 인플레이션과 자산 가격 하락 문제를 안고 있었던 주요 이유이기도 합니다. 27%에 달하는 통화 공급은 2020년 미국의 역사적인 화폐 인세 파티의 근본이었던 것이죠. 이 부분이 바로 미국의 M2 통화 공급과 더불어 몇 가지 흥미로운 부분이라고 할 수 있는데요. 제가 지금까지 말씀드린 것을 더 쉽게 이해하기 위해 그래프로 살펴보겠습니다. M2 통화가 4조에서 8조까지 가는데 얼마만큼 시간이 걸렸는지 살펴보면 4조에서 8조가 될 때까지 약 20년이라는 긴 세월 동안 천천히 오른 것을 볼 수 있습니다. 하지만 무분별한 달러 인세로 인해 20년 동안 진행되어야 할 화폐 생산이 약 최근 6개월간 일어난 것이죠. 그리고 또 한 가지 주목해야 할 부분은 바로 이 부분인데요. 여기서 M2는 정점을 찍었고 최근에는 통화 공급이 위축되고 있는 것을 볼 수 있죠. 따라서 현재 M2 화폐 공급은 떨어지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그럼 현재 이 경제 대혼란의 흐름을 더 잘 파악하기 위해선 이전에 유사하게 일어났던 경제 상황을 돌이켜보는 것이 아주 유용하겠죠. 물론 모든 경제가 분석을 토대로 흐른다고 장담할 수는 없겠지만 최대한 앞으로의 흐름을 예측하고 대응할 수 있도록 돕는 것이 바로 분석의 힘이니까요. 현재 많은 사람들이 지금의 경제 상황이 엄청난 인플레이션이 있었던 1970년대와 같다고 생각하는데요. 하지만 돈나무 캐티 위드는 그보다 더 앞선 시기에 유사한 상황이 있었다고 합니다. 캐티의 의견 한번 들어보시죠. We don't think this is the 70s. What could this be? All right. Looking back in history, there are two periods that
that remind us of what we're going through right now. One is really 1918 through 21. And so that was a period of war, World War I, and Spanish flu, which was much more vicious than COVID-19, killed as a percentage of the population, a much greater percentage of the global population. So war and flu, again, sounds familiar. And we were in the middle of one of the greatest innovation booms in history: telephone, electricity, automobile. The Dow Jones Industrial Average from November of 19 to August of 21 went down 46%. Inflation associated with these problems, again, mostly supply chain, I would submit, inflation hit 15 to 25%. It was in that range for a while. Again, that war was longer, the flu was longer. But that inflation, within a year, again, it was a couple of years, the inflation, that inflation turned down and moved into deflation. 캐피에 따르면 우리가 겪었던 인플레이션을 상기시키는 시기는 1918년에서 1921년 사이였습니다. 지금으로부터 거의 약 100년 전 일인데요. 이 시기는 1차 세계대전의 마지막 해였고 현재 러시아와 우크라이나에서 일어나고 있는 전쟁보다 훨씬 더 큰 전쟁이었죠. 또한 그 당시 스페인 독감의 위력이 엄청났는데요. 최근 전 세계를 강타한 코로롱은 거의 500만 명의 사람을 사망에 이르게 한 반면 스페인 독감은 5천만 명의 사람들을 죽음으로 몰고 갔습니다. 그때 세계 인구가 20억 명이었던 것을 감안하면 전 세계 인구의 약 2.5%가 사망한 것이니 곧 체감이 되시나요? 또한 전화, 자동차, 전기에 대한 세 가지 거대한 기술 혁신의 시기이기도 했습니다. 인플레이션 또한 20%를 돌파하기도 했죠. 하지만 여기서 주목할 점은 이 시기의 경제 상황이 약 1년 만에 회복되었다는 것인데요. 그리고 그 후 디플레이션의 시기가 왔습니다. 따라서 아마도 우리가 앞으로 맞이할 문제가 바로 디플레이션적인 상황이라고 할 수 있겠는데요. 그럼 역사적으로 유사한 시기에 대한 분석과 더불어 캐티 우드가 말하는 크립토 시장의 아주 큰 움직임에 대해 알아보려고 합니다. FTX 사태 이전의 분석이었던 점을 감안해서 들어주시길 바라며 그럼에도 불구하고 암호화폐 시장의 큰 움직임을 예상할 수 있는 이유 들어보겠습니다. Now, the interesting thing about this environment is if you look at crypto, so Bitcoin has been incredibly stable since its June lows. In fact, the volatility, 30-day volatility of Bitcoin has dropped below the 30-day volatility of the S&P and the NASDAQ. There are some very provocative charts in there that are suggesting we're in a bottoming period for Bitcoin. Now, we do have to be careful. We've seen a nice base develop here. And as many of you might remember from our Tesla call in the day, I said, the base, whenever you have a very long base, and in the case of Tesla, it was 5 years. Whenever you have a very long base, something big is going to happen because that's the bull and the bears dueling each other. In the case of Tesla, our bet was we'd have a big upside breakout, and we did. In the case of Bitcoin, we would expect the same. The base is not nearly as long, and a lot of the on-chain analytics are supporting that point of view. 따라서 간단히 요약해보면 2020년도에 벌어졌던 무자비한 달러 인쇄 이후 M2 통화 공급은 떨어지고 있고 비록 대부분의 사람들이 지금 이 시기가 1970, 80년대의 불경기 시대와 유사하다고 하지만 캐피는 1920년대와 더 유사하다고 말하고 있습니다. 그리고 이 시기 이후 디플레이션이 찾아올 것이라는 점과 더불어 크립토 시장의 엄청난 상승을 예상하고 있는데요. 하지만 예상치 못했던 FTX 사태가 벌어지며 현재 암호화폐 시장은 하락장을 보이고 있습니다. 현재 비트코인은 16,800US달러, 이더리움은 1,200US달러로 모두 한 주간 약 20% 하락했습니다. FTX는 다음 주까지 약 94억 달러 규모의 자금을 조달하겠다고 밝힌 상태라고 하는데요. 여러 VC 및 외부 투자자들을 만나며 회생에 최선을 다하고 있다고는 하지만 미국 규제 당국이 FTX의 규제에 칼날을 들이대기 시작했습니다. 이에 따라 과연 자금 조달이 가능할지, 게다가 FTX 사태로 무너진 시장이 회복한 후 상승세에 접어들 수 있을지에 대한 투자자들의 걱정이 최고조에 달하고 있는데요. 현재 시장은 정말 불확실한 것이 사실입니다. 지난 며칠 동안 엄청난 변
변동성을 경험했기 때문에 현재 시장의 방향을 제시하기가 매우 어려운 상황인데요. 하지만 지금 우리가 할 수 있는 것은 자신이 선호하고 확신하는 프로젝트에 정기적으로 투자하면서 11월 인플레이션 수치를 현명하게 기다리는 것이라고 할 수 있겠습니다. 만약 이 수치가 예상보다 낮다면 인플레이션이 통제될 것이고 시장에서 더 많은 상승점을 볼 수 있기 때문에 아주 좋은 소식이 될 거라고 생각합니다. 하지만 만약 그렇지 않다면 지금의 펌프는 단순히 불트랩에 불과하겠죠. 그럼 여기까지 돈나무 캐티 우드 바라본 암호화폐 시장 분석과 전망 공유드리며 관련해 여러분들의 의견 혹은 궁금하신 내용이 있으시면 코멘트로 남겨주시면 감사하겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사드리며 다음 영상으로 뵙겠습니다. 모두들 다시 만날 때까지 아디오스!